श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरा दरुणबिम्बफला धरुष्टा पूरणेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वयहं न कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते आद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्त कंडावरोध्यन् न वेद्यो स्मरणं कुतः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्री
पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता साम्बातु सरस्वती भगवती निःशेषजा व्यापः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री द्वारिकाधीश की श्री रामचंद्र भगवान की श्री उमापति महादेव की श्री पवन सुत हनुमान की श्री सर्व पितृनारायण देव की श्री सद्गुरु भगवान की श्री जलाराम बापानी श्री हरि राम बापानी ओम नमः पार्वती पतये महादेव आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना हरे आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना हरे आओ नंद नंदना
आवो मन मोहना। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। और आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना। अरे आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना। आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना।
न पदारविन्दम् मुखारविन्द विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री शुकदेव जी महाराज श्री भागवत भगवान की जय। परम कृपाळु भगवान द्वारिकाना अधिपति श्री कृष्ण परमात्माना सानिध्यमां उपस्थित सर्वे श्रोताजनोने कथाना छठ्ठा दिवसे व्यासपीठ उपरथी आपनी भीतर चालती रहेली चैतन्य दिव्य शक्ति ने मारा भाव थी जय श्री कृष्ण नमस्कार प्रणाम। भगवाननी मंगलमय चरित्रनी कथा श्री सुखदेवजी महाराज गाय छे। परीक्षितजी महाराज ये भव्य कथा ने श्रवण करी रह्या छे। सुतपुराणी शौनक इत्यादि ऋषि मुनिओ भगवान की कथा गाय छे। नारदजी सनत कुमारो भगवान की कथा गाय छे। मैत्रेय मुनि अने विदुरजी पण भगवान की कथा गाय छे। अने ये भगवान की दिव्य चेतना ने आपणे पण जे अपनी बुद्धि में उतरे ये रीते सांभळवानो अने व्यासपीठ उपरथी गावानो प्रयत्न थाय छे। गई काले आ यज्ञ मंडप में भगवान श्रीनाथजीनु प्रागट्य थयुं। अद्भुत रूप भगवान श्रीनाथजीनु अने श्री यमुना महाराणी अने भगवान श्री वल्लभाधीश बहु आनंद थयो। बधा लोकोए बहु आनंद पण कर्यो अने भगवान गोवर्धन ने हाथ डाळे पछी कई चिंता होय नहीं आपने। मारे तो बहु आनंद थयो। मैं गोठवण जेवी करी फोटा में अमने कापी ज न सके गमे एम करे न छूटके लेवा पड़े केम के भगवान ने पाछळ ऊभा राखी दे पछी कई चिंता ज न रहे। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में अब हार तुम्हारे हाथों में। हूँ घणी वार विचार करूँ अमारे जयरे जयरे घणी कथा में श्रीनाथजी की झांकी आवे पाछळ भगवान ऊभा रही जाए पछी फोटो हूँ घणी वखत जो
તો એમ લાગે આપણને ના ના આપણે બહુ કાંઈ ચિંતાનો વિષય નથી, આપણી ઉપર ભગવાનનો હાથ છે. અને જેની ઉપર ભગવાનનો હાથ હોય પછી એને તો કાંઈ કોઈ જાતની ચિંતા હોય જ નહીં. એટલે કર્તવ્યરૂપી કૃતિરૂપી ભગવાન શ્રીનાથજી, ભક્તિરૂપી શ્રી યમુના મહારાણી અને વૈરાગ્યરૂપી શ્રી મહાપ્રભુજી આપણી સાથે ગઈકાલે 3 વસ્તુના દર્શન હતા: જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. જ્ઞાન એ ભગવાન મહાપ્રભુજી છે, કર્મ છે એ ભગવાન શ્રીનાથજી છે. એટલે ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધનને ધારણ કર્યો છે કે તું એક વખત ચાલતો જા, કામ કરવાની શક્તિ તારામાં છે, કામ કરતો જા. અને કામ કરતા કરતા હાંક મારે તો ભગવાન કે મદદ તૈયાર છે. ઘણી જગ્યાએ લખેલું ને કે હું તમને શું મદદ કરી શકું, કેન આઈ હેલ્પ યુ, તમે કયો. રેલવે સ્ટેશન ઉપર, એરપોર્ટ ઉપર ઘણી જગ્યાએ પહેલાં પોલીસનું બૂથ હોય, એમાં લખેલું હોય ભાઈ હું તમને શું મદદ કરી શકું. પણ ક્યારે જો આપણે કાંઈક કામ કર્યું હશે તો એમ ભગવાન પણ આપણા માટે મદદ લઈને ઊભા છે, પણ ભગવાનની સાથે આપણી નિજતા જોડાયેલી હશે તો. એટલે જ્ઞાન પણ હતું, કર્મ પણ હતું અને ભક્તિરૂપી શ્રી યમુના મહારાણી પણ અહીંયા ગઈકાલે ત્રિવેણી સંગમ હતો. ખરેખર વિચારીએ તો જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. ખબર નથી કોઈને આ શ્રીનાથજી ભગવાન શું પ્રતીક છે, મા યમુના મહારાણી શું પ્રતીક છે, વલ્ભાચાર્ય મહારાજ શું પ્રતીક છે. બોધની દ્રષ્ટિથી અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી વિચારીએ એટલે ત્રણેય આપણા જીવનની અંદર કંઈ ને કંઈ સૂચના છે. પહેલાં ભક્તિને મળવાનું એટલે મહારાણી, પછી ભક્તિથી વૈરાગ્ય મળવો જોઈએ આપણને એટલે મહાપ્રભુજી. માધ્યમ છે એ, વચ્ચેનો માણસ છે. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુદેવ કી जिन्हें ગોવિંદ દિયો બતા. માધ્યમ છે, જેણે મને ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા. આ તમે બધા શા માટે પૂજા કરો છો મારી? વ્યાસપીઠે બધા આવો છો, એક એક ફૂલ ચડાવો છો, હાર પહેરાવો છો. મનોજભાઈ કહ્યું આજે તમને 2 વખત તકલીફ આપવાની છે. મેં કહ્યું તકલીફ શું, 2 વખત આનંદ મળવાનો છે. એમ હાર પહેરાવે કોઈ કેમ ન ગમે વાલા? આ હાર પહેરાવવા માટે તો કેટલા ખર્ચાઓ થાય છે ને. લગ્ન મંડપમાં મૂળ તો હાર પહેરાવાથી શરૂઆત થાય ને. એના બદલે તમે મેં કીધું 2 વખત હાર પહેરાવો છો. આ સન્માન મળે છે એનું કારણ એ છે કે મને અહીં બેઠા બેઠા તમારી અને ભગવાનની વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવાનું છે. અંતરથી અંતરનું અંતર ઘટી જશે. એટલે બધી તમે મને સગવડતા આપી છે. જમવા બેસીએ ત્યારે 5 માણસો એટલે ઊભા રહે છે, નીચે ઉતરીએ ત્યારે અહીં બધી વ્યવસ્થા એટલે માટે હોય છે. ગાડી છેક અંદર સુધી આવે, એક પાણીનું ટીપું પણ મારા માથા ઉપર તમે પડવા નથી દેતા. એનું મૂળ કારણ એ છે કે મને અહીં બેઠા બેઠા તમને અને ભગવાનની વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ઘટાડવાનું છે. અને એ અંતર ઘટે તો ભગવાન તમારી સાથે છે, ભગવાન તમારી પાસે છે, ભગવાન તમારો ખાસ છે એની આપણને ખબર પડે. તો ત્યાં 3 જે સૂચના છે, 3 જે સંકેતો છે એ ભગવાન શ્રીનાથજી એ કર્મ છે. ભગવાન શ્રીનાથજીએ ગોવર્ધનને પોતાના હાથમાં ધારણ ત્યારે કર્યો જ્યારે ગોવાળિયાઓએ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી. હું ગઈકાલે એક શ્લોક બોલ્યો તો ખાસ કે બધા ગોવાળિયાઓ ડરી ગયા અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગ તમ અનાથમ ગોકુલમ પ્રભો ત્રાતુ મહર્ષિ દેવાન કુપિતાદ ભક્ત વત્સલ. હે કૃષ્ણ,
અમે અનાથ છીએ, તું અનાથનો નાથ છે. એટલે હે ભગવાન, અમે તારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, અમે તને વંદના કરીએ છીએ. ભગવાન આટલો બધો અનરાધાર વરસાદ વરસે છે. શીલા નિપાતેન અન્યમાનમચેતનમ નિરીક્ષ્ય ભગવાન મેને કુપિતેન્દ્ર કૃતમ હરિ. હે ભગવાન, આકાશમાંથી વરસાદ નહીં પણ શિલા વરસતી હોય એટલો બધો ધોધમાર વરસાદ વરસે છે. ભગવંત, આપ અમારા સહાય બનો. આ વ્રજ છે એ સંપૂર્ણ આપને આશ્રિત છે. તસ્માન્મચરણમ ગોષ્ઠમ મન્નાતમ મત પરિગ્રહમ ગોપયે સ્વાત્મયોગેન સો અયમ મે વ્રત આહિતઃ. અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી એટલે ભગવાને ગોવર્ધનને ધારણ કર્યો. બધાના મનમાં શંકા જાગી. ભાઈ, નાના એવા કૃષ્ણએ આવડો મોટો ગોવર્ધન ધારણ કર્યો. યશોદા રોહિણી નંદો રામશ્ચ બલિનાંબર કૃષ્ણમાલિંગયયો જુરાશીષ સ્નેહ કાતરા. પછી નંદ બાબાને કહે છે કે તમારા લાલાએ આટલું બધું મોટું કામ કર્યું. અત્યાર સુધી તો બધા કામ બરોબર છે, પણ આ વખતે તો આખો પર્વત એને ઉઠાવી લીધો, પર્વત આખો ઊંચો લીધો. ત્યારે નંદ બાબા કહે છે કે જ્યારે ગર્ગાચાર્ય મહારાજ પધાર્યા ત્યારે ગર્ગાચાર્ય મહારાજ આનું ભવિષ્ય કથન કરીને ગયા છે. તમારા પુત્રની અંદર ઘણા બધા ગુણો છે. પછી યાદ કરાવે છે આ કૃષ્ણ કોણ છે. હજી જન્મો ત્યાં જ ભગવાન કૃષ્ણએ પૂતનાને મારી. યાદ છે ને બધાને? યાદ છે. પછી ભગવાને શકરભંજનને માર્યો. યાદ છે ને ગોવાળિયાઓ? યાદ છે. એ કૃષ્ણ ભગવાને તુર્નાવર્તનો વધ કર્યો. એ કૃષ્ણએ બકાસુર, અઘાસુર આ બધાને માર્યા. એ કૃષ્ણના માટે કાંઈ અઘરું નથી. કૃષ્ણ બધું કરી શકે, કારણ કે ગર્ગાચાર્ય મહારાજ કહીને ગયા છે. પ્રાગ્રયમ વસુદેવસ્ય ક્વચિત જાત સ્વા આત્મજ વાસુદેવ ઇતિ શ્રીમાન વિઘ્નાઃ સમપ્રચક્ષતે. બહુની સંતની નામાની રૂપાણી ચ સુતસ્ય તે ગુણકર્માણ રૂપાણી તાહન્યમ વેદનો જના. બહુની સંતની નામાની. બધા કહે છે કૃષ્ણના પ્રભાવની વિશે વાતચીત કરે છે બધા. અને કૃષ્ણ બધું કરી શકે. ભગવાન પગ ફેરવા વગર 7 દિવસ સુધી ગોવર્ધનને ધારણ કરી અને ઊભા રહ્યા છે. બધા ગોવાળિયા હોય પોતપોતાની લાકડી ભગવાન શ્રીચરણની અંદર સમર્પિત કરી. બધા લાકડી અડાડે છે એક સાથે. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું બધાને, તમે તમારી લાકડી છે ને અડાડી દો. આ ગોવર્ધન ઊંચો થયો છે. ભગવાને એટલા માટે આ કૃતિ કરી છે જેથી કરીને બધાને એમ લાગે કે ના, અમે ગોવર્ધન ઊંચો કર્યો. કામ હંમેશા ભગવાન કરે અને જસ ઈશ્વર હંમેશા આપણને આપે. આપણે કહે છે ને ઘણી વખત, તમે આવ્યા એટલે બહુ સારું થઈ ગયું ભાઈ, અમારો પ્રસંગ છે એ દીપી ગયો.
દીપો પ્રસંગ ભગવાનની કૃપાથી. ગઈકાલે બા ઉપર આવ્યા ને મને કહેતા હતા, આમ તો 2-3 દિવસથી કહે છે રોજ, તમારા મમ્મી ઉપર આવે ને ત્યારે મહારાજ તમે બહુ આનંદ કરાયો. ગઈકાલે પાછા કહેતા હતા તમે મજા કરાવી દીધી, સારું થયું તમે આવ્યા છો ને, ખૂબ પ્રસન્નતા છે. ત્યારે હું અંદરથી મારા ભગવાનને એમ કહું, ભગવાન હું આવ્યો એટલે પ્રસન્નતા નથી, તમે મને લઈને આવ્યા એટલે પ્રસન્નતા છે. આમાં અહંકાર આવે તો ક્યાંક પડી જાય, પડતા વાર ન લાગે ક્યાંય. અને એવો ખોટો અહંકાર છે નો આપણને, અને સાચી વાત તો એ જ છે ને. અહીંથી જેટલું બધું પ્રસ્તુત થાય છે ને એ બધું ભગવાનની કૃપાથી થાય. બધું ભગવાન કરાવે આપણને. ભગવાન આમાં 15-15 મિનિટ અગાઉ પ્રેરણા કરે, હવે આ વાત કરો, હવે આ વાત કરો, હવે આ વાત કરો. તો કોની કૃપાથી થાય બધું? ભગવાનની કૃપાથી. હા, આપણે આપણી લાકડી અડાડી દીધી છે. એવી રીતે ગોવર્ધનની અંદર પણ ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું બધા પોતપોતાની લાકડી અડાડી દો. ગોવાળિયાએ પોતાની લાકડી અડાડી દીધી, પ્રસન્ન થઈ ગયા ગોવાળિયાઓ બધા. ગોપ મંડળ પછી ભગવાનને કહે છે, ભગવાન હવે તમે આંગળી લઈ લો, અમે ગોવર્ધનને આ લાકડીની ઉપર ધારણ કરી લેશું. ભગવાન કે બસ થોડી વારમાં ભૂલી ગયા. જેઈ ભગવાને આંગળી લીધી ને ત્યાં બધાની લાકડી મંડી તૂટવા. કૃષ્ણ ભગવાનને કેવું, લેજો ભગવાન, નહીં તો બધા હમણાં આમાં દબાઈ જઈશું. કૃષ્ણ ભગવાને પાછી આંગળી અડાડી, એ કહેવા માટે કે મારી કૃપા છે તો બધું છે. મેં ગઈકાલે કીર્તને ગવડાવ્યું હતું, મેરી આપકી કૃપા સે સબ કામ હો રહા, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा. અને ભગવાનની કૃપા હોય તો રેતીમાં વાણ ચાલે, અને એની કૃપા ન હોય તો સમુદ્રમાં પાવ કાંઈ ન થાય. એ કૃપા કરે ત્યારે બધું થાય. पतवार के बिना ये मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, ये तमाम हो रहा. તેથી ભગવાનની કૃપા. ભગવાનને પાછી ટચલી આંગળી અડાડી, બધા લોકોને આનંદ થયો. આખા વ્રજને ભગવાને પીડામાંથી મુક્ત કર્યા. પુરાણેન વ્રજપતે સાધવો દસ્યુ પીડિતા, અરાજકે રક્ષ્યમાણા જિગદસ્યુ ન સમેધીના. ભગવાન સજ્જનોની પીડાને દૂર કરવા માટે પ્રગટ થયા છે. સજ્જનોની પીડા દૂર કરવા માટે પ્રગટ થયેલા ભગવાન બધાનું શ્રેય કરે છે, બધાનું કલ્યાણ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ગોવર્ધને ધૃતે શૈલ આસાર્દ રક્ષિત બ્રજે, ગોલોકાદા વ્રજન કૃષ્ણમ સુરભી શક્રયેવ ચ.
ગોવર્ધનને પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કરી અને મુશળધાર વરસાદથી કૃષ્ણ ભગવાને બધાને બચાવી લીધા. વિવિક્ત ઉપસખ્ય વીડિત કૃત હેલન પરસ્પર્શ પાદર્યોરણમ કિરીટેનાર્કવર્ચસા. ભગવાનનો તિરસ્કાર કરવાને કારણે ઇન્દ્રને ઘણો બધી શરમ આવી, અને ઇન્દ્રને શરમ આવી. પસ્પર્શ પાદર્યોને કિરીટેનાર્કવર્ચસા. એકાંત સ્થળે ભગવાન પાસે જઈ પોતાના તેજસ્વી સૂર્ય જેવી મુકુટને ઉતારી ઇન્દ્રએ ભગવાનના ચરણની અંદર સમર્પિત કર્યો. આ મોટો માણસ હતો એટલે જલ્દી માફી ન માગી, કોઈને ખબર ન પડે માફી માગી ઇન્દ્રએ. લખેલું જ ભાગવતમાં કે કોઈને ખબર ન પડે એવી રીતે એકાંત સ્થળે ભગવાનની પાસે જઈ પોતાના સૂર્ય જેવા મુકટને ઉતારી અને કૃષ્ણ ચરણમાં સમર્પિત કર્યો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન, હું માત્ર સ્વર્ગનો રાજા છું અને આપ ત્રણેય લોકના રાજા છો. નષ્ટ ત્રિલોકે શમદ ઇન્દ્ર આહ કૃતાંજલિ. હાથ જોડી ગર્વ નષ્ટ કરી અને ઇન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, હે ભગવાન, વિશુદ્ધ કામમ વિશુદ્ધ સત્વમ તવ ધામ શાંતમ તપોમયમ દ્વસ્તરજસ્તમસ્કમ માયામયોયમ ગુણસંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તે અગ્રહણાનુબંધ. વિશુદ્ધ સત્વમ તવ ધામ શાંતમ. ભગવાન ઇન્દ્રને કહે, ઇન્દ્ર ભગવાનને કહે છે, હે કૃષ્ણ, તમારું ધામ કેવું છે? શાંત છે. તમારું ધામ કેવું છે? વિશુદ્ધ છે. અને હે ભગવાન, હવે વિશુદ્ધ એટલે આમ સાફ સૂફ એમ નહીં, પણ જ્યાં રજોગુણ નથી, જ્યાં તમોગુણ નથી, આવું વિશુદ્ધ. ઘણી કથામાં કહું, શરીર છે ને એને શુદ્ધ કરવા માટે આપણે ઘણા બધા પ્રયોગ કરીએ છીએ. શરીર આપણું શુદ્ધ થઈ જાય, પણ જ્યાં સુધી તમારું મન શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તનની શુદ્ધિની કોઈ કિંમત નથી. બ્રાહ્મણ તમને પૂજા કરાવવા બેસાડે તો 3 વાર પાણી પાય કે ને? 3 વાર પાણી પી લ્યો. ભૂ પુનાતું, ભુવઃ પુનાતું, સ્વ પુનાતું. પછી શું કે? હસ્ત પ્રોક્ષાલ્યમ, હાથ ધોઈ નાખો, તમારા શરીરની ઉપર પાણી છાંટો. અપવિત્રો પવિત્ર વાહ સર્વાંગતો પીવાહ ય સ્મરેત પુંડરીકા સબાહ્યાભ્યંતર શુચિ. હવે તમે પૂજામાં છો, અંદરથી અને બહારથી પવિત્ર બની જાઓ. ઘણી વખત એવું થાય, કાને ફોન ચાલુ ને પૂજા ચાલુ. હા હા હા, ઓલા સામે વાળા 3 વાર પૂછ્યું એટલે ખીજાણા હોય આપણે. અહીં તુલસી પત્ર ચડાવતા હોય, ઘણા માળા ફેરવતા ફેરવતા કેટલો વહીવટ કરતા હોય, ખાસ કરીને બહેનો. ઘણા બહેનોને જોયા છે, એ બેઠા હોય કે જ્યાં રજોગુણ પણ નથી અને જ્યાં તમો ગુણ પણ નથી, કેવળ ને કેવળ ત્યાં સત્વગુણ છે. અમારો ઉતારો છે ને ત્યાં પાછળ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ધ્યાન કેન્દ્ર છે. ધ્યાન કેન્દ્ર એટલે
ત્યાં બેસીને ધ્યાન કરીએ, આપણા ચિત્તને ભગવાનની અંદર જોડીએ. એ ધામ જે છે એ વિશુદ્ધ છે, કે જ્યાં ન રજોગુણ હોય, જ્યાં ના તમો ગુણ હોય, કેવળ ને કેવળ સત્વગુણ હોય. ભગવાનના માટે, ભગવાનના ધામ માટે બીજો શબ્દ છે શાંત. તેથી ઘણા મંદિરમાં લખેલું હોય છે કે ભાઈ લૌકિક વાતો કરવી નહીં મંદિર, અને આમે મંદિરમાં કરાય જ નહીં. મંદિરમાં પછી શું, કેમ છો, મજામાં છો, નાન છે ને તે છે ને ઓલું છે ને ઓલું છે ને એ બધું ચાલુ રાખો આપણે મંદિરમાં જઈને. તો એ તો ભગવાનને આપણે આપણા બધા ઓલામાં નાખ્યા. મંદિરની જગ્યા છોડીને બધા મંદિરમાં એ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે હવે, કે થોડું એવો ઓટલા બનાવેલા જ હોય, જ્યાં બેઠા બેઠા તમારે આખા ગામની પંચાયત કરવી હોય તો કરી શકો. એ વ્યવસ્થા હોય મોટા મોટા મંદિરોમાં બેસવા માટે. તેથી ભગવાનનું મન કેવું, ભગવાનનું ઘર કેવું છે? શાંત. ભગવાનના મંદિરમાં ત્રીજી વસ્તુ છે તપ. જ્યાં બેસીને તમે તપ કરી શકો, તમારું મન તપે પરમાત્માના માટે, એટલે તપ. માયા અને મોહથી ભગવાનનું ઘર ઘણું બધું દૂર છે. પૂજ્ય દાદાજી એટલે અમૃતાલયમનો એક પ્રયોગ આપ્યો છે. જે ગામ 75% સ્વાધ્યાય સાથે જોડાયેલું હોય એ ગામમાં અમૃતાલયમ હોય, અને અમૃતાલયમની અંદર બધું સાદું, ગાયના છાણથી એને લીપવામાં આવે. ભગવાનની આગળ રોજ પૂજારી તરીકે એક એક વ્યક્તિઓ, એક એક પરિવારો જાય અને એને સ્વચ્છ રાખે. આ એ કાળની ભૂમિકા છે. મંદિરો કેવા હોવા જોઈએ? ત્યાં કોઈ બીજો વૈભવ નહીં. તેની દિવાલો છે, એ દિવાલો પણ ગાયના છાણથી આમ લીપેલી હોય, ઝૂંપડા જેવું બનાવેલું હોય ગામની મધ્યમાં, અને આખું ગામ સાંજના સમયે ત્યાં ભેગું થાય, નિશ્ચિત સમયે ભેગું થાય, અને ત્યાં જઈ અને બધા એક સાથે ભગવાનની સ્તુતિ વંદના કરે. સવારમાં પણ આખું ગામ ભેગું થાય, ત્યાં જાય અને ભગવાનની સ્તુતિ વંદના કરે, ભગવાનની પ્રાર્થના થાય. જ્યાં માયા નથી, મંદિરમાં જેમ વૈભવ વધવા લાગે ને એમ ઝઘડાઓ વધે, જોઈજો તમે. બાકી જ્યાં માયા ઓછી છે ને ત્યાં કાંઈ વાંધો ન હોય. માયા આવવા લાગે એટલે પછી અપેક્ષાઓ પૂરી ન થાય એટલે બધા એના, તમે જુઓ તો ઘણા બધા મંદિરો, આપણા ઘણા મંદિરો કેટલા વૈભવશાળી છે, અને વૈભવને કારણે ઘણા મંદિરોને તાળા લાગેલા છે. એ ઝઘડાને કારણે ખુલતા નથી, કે ના એ ન ખુલે. ટ્રસ્ટીઓનો અને પૂજારીઓનો ઝઘડો ચાલતો હોય, પૂજારીઓનો અને રાજ્યનો ઝઘડો ચાલતો હોય. એ સમયે પૂજ્ય દાદાએ આપણને અમૃતાલયમ આપ્યું. વૈશ્વિક કલ્પના છે, વૈશ્વિક કલ્પના, કે એની અંદર બધા લોકો પોતાની કૃતિને સમર્પિત કરે. એટલે દાદાની માટે દાદા બે શબ્દનો બહુ પ્રયોગ કરતા હતા, એક કૃતિ ભક્તિ અને બીજી ભાવ ભક્તિ. મંદિરમાં બધા એક સાથે એક જ પાથરણા ઉપર બેસે, ત્યાં કોઈ નાનો નહીં, ત્યાં કોઈ મોટો નહીં, બસ ત્યાં કોઈ શ્રીમંત નહીં, ત્યાં કોઈ દરિદ્ર નહીં. ગીતાના વિચાર એટલે આપણને પચતા નથી. ગીતાના વિચારમાં પહેલું જ ગળું પકડ્યું તમારું, મફતનું લેવું એ પાપ છે. હવે આપણને ટેવ પડી ગઈ છે. હવે કાઢ નાખો ને મનોજભાઈ, યજમાનની આજ્ઞા લેવી પડે. આ છે બે પહેરાવ્યા એટલે. તેથી અમૃતાલયમ એ પૂજ્ય દાદાનું વિશુદ્ધ મંદિર છે. હા, વાંચજો વાલા ક્યારેક દાદાજીના પ્રવચનોને.
હું તમારી સામે બેઠો છું ને અત્યારે કેટલામો દિવસ ચાલે છે આપણો? 6ઠ્ઠો દિવસ. તમે બતાવો 6ઠ્ઠા દિવસમાં મેં એક વખત પણ તમને કહ્યું હોય કે તમે દર્શન કરવા આવો ત્યારે તમારે કાંઈક ભગવાનને ધરવું જોઈએ, બતાવો. એક પણ વાત મેં વ્યાસપીઠ ઉપરથી એવી નથી કરી કે જે વાત તમારા જીવનની અંદર ઉપયોગમાં ન આવે. અને એક પણ વાત મેં વ્યાસપીઠ ઉપરથી એવી નથી કરી કે જે વાત મારા જીવનમાં ન હોય. હા, મને ગર્વ છે કે હું દાદાનો બ્રાહ્મણ છું. મને મારું અભિમાન છે, આ સ્વાભિમાન છે. 1995માં કૃતજ્ઞતા સમારોહ, અમારે માધવને પહેલેથી સ્વાધ્યાય કાર્યમાં જોડાયેલા હતા. હું 95માં પહેલો વહેલો કૃતજ્ઞતા સમારોહ મેટોડામાં થયો રાજકોટ, અને ત્યારે હું ત્યાં ગયો હતો. અને મેં દ્રશ્ય જોયા પછી મારા મનમાં એમ લાગ્યું કે આ મહાપુરુષમાં કાંઈક શક્તિ છે. આના વિચારોની સાથે જોડાઈ જશું તો આપણું બ્રાહ્મણત્વ જે છે એ જાગૃત થશે. અને બ્રાહ્મણત્વ જાગૃત થયું છે. આજ દિવસ સુધી આ 372મી કથા મારી ચાલે છે. કોઈ એમ ન કે દક્ષિણા નક્કી કરીને મેં કથા કરી છે. જે મળે તે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવાનો. તમને હું બેઠા બેઠા એમ કહેતો હોઉં કે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખજો, તો મને તો કમસે હું નજીક છું થોડો, આપણને ભરોસો વધારે હોવો જોઈએ. આ અસ્મિતા, આ તેજસ્વીતા પ્રાપ્ત થઈ છે એનું એટલે હું તમને કહું છું બધી વસ્તુ. અને કથાના મૂળ સુધી હું તમને એટલે લઈ જઈ શકું છું કે દાદાના તત્વજ્ઞાનને મેં બહુ ઘણા બધા વાંચ્યા છે અને દાદાના પ્રવચનો મેં ઘણા બધા ભર્યા છે. અને આનંદ સાથે કહી શકું, વિદ્યાપીઠમાં હું જ્યારે શિબિર ભરવા માટે ગયો હતો, 3 દિવસની શિબિર હતી થાણા વિદ્યાપીઠ, અને એમાં દાદાએ શ્રાદ્ધ ઉપર વાત કરી કે શ્રાદ્ધ શા માટે. અને એમાં પછી દાદાએ કહ્યું કોઈ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હોય તો ઊભા થાય. ત્યારે 750 માણસોમાં હું એકલો કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હતો. પાછળ બેઠો હતો. આમ પછી દાદાએ મને આગળ બોલાવ્યો, આગળ આમ પહેલી લાઈનમાં. આટલા નજીક દાદાની સાથે હું બેઠો છું એટલે મને મારા બ્રાહ્મણત્વનું ગર્વ છે. દાદાના વિચારોમાં પીડ્યા છે, કૃતિ ભક્તિ કરી છે મેં. પૈસા કેમ કમાવી શકાય એ મેં જોયું છે, એટલા માટે કોઈના ખિસ્સામાંથી પૈસા કઢાવતા પહેલા ભીતરના ભગવાનનો ડર લાગે છે. શ્રી સુક્તમના પાઠ મેં કર્યા છે એટલે મને ખબર છે કે મારા ઘરમાં લક્ષ્મી કેવી આવવી જોઈએ. અશ્વપૂર્વામ રથમધ્યામ હસ્તિનાદ પ્રબોધિનમ શ્રીયમ દેવી મુહપહવયે શિરમાર દેવી જૂસિતામ કાસોસ્મિતા હિરણ્ય પ્રાકાર માર્દાન જલંતીમ તૃપ્તામ તર્પયંતી પદ્મસ્થિતા પદ્મવર્ણા તામિહો પહવયે શ્રિયમ. મારી કથા તમને ગમી છે ને વધારે, એનું કારણ બીજું કોઈ છે નહીં. હું તમને જે પૈપાન કરાવું છું ને એ સમર્થ મહાપુરુષના વિચારોનું પૈપાન કરાવું છે. એટલે હા, આ પૂજ્ય દાદાના વિચારો તમારા કાન સુધી પહોંચાડું છું એટલે તમને ગમે છે. એટલે તમારા છેક મન સુધી પહોંચે છે. અને હું પહોંચું કે ન પહોંચું એની સાથે મને કાંઈ નિસ્બત નથી, પણ મારી કથા તમારા હૃદય સુધી પહોંચે છે એ વાતનો મને આનંદ છે. તેથી અમૃતાલય એમ પણ આપણું એક મંદિર છે. કેવું મંદિર છે? ભાગવતમાં બતાવેલું, માયા મયોયમ ગુણ સંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તે ગ્રહણાનુબંધ. મને કોઈ પૂછે ને તમે સ્વાધ્યાય છો એટલે હું ગર્વથી કહું આ સ્વાધ્યાય છે. મારી પાસે ભગવાનના ફોટા મારી ઉતારે છે, ઠાકોરજી બિરાજે સાથે સાથે ભગવાન પણ બિરાજે છે. અને અહીં બેઠા બેઠા હું મારાથી જે થાય છે એ દાદાજીએ મને મારી માથે ભરોસો કર્યો છે એ તમારા કાન સુધી પહોંચાડી અને ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મને બધી આરતી આવડે છે. જેમ હું જય સદગુરુ સ્વામી બોલું છું ને એમ જય યોગેશ્વર ભગવાનની આરતી મને આવડે છે. પણ એ આરતી અહીં આપ્યા પછી આરતી ફરે અને એમાં તમે પૈસા નાખો
તો આરતીને લાંછન લાગે એટલા માટે હું આરતી નથી ગાતો. હા, પડી પ્રાર્થના પ્રીતિ છે ને, હા પ્રાર્થના પ્રીતિ જ છે, આમાં આરતી છે જ પાછળ. વાહ ભાઈ વાહ, વંદન મારા. હા, અલ્હાબાદ. નામેશ્વર ભગવાન જય યોગેશ્વર ભગવાન. તેથી અમૃતાલયમ છે. પૂજ્ય દાદાના પ્રયોગો ઘણા બધા છે. વૃક્ષ મંદિર છે, માધવ વૃંદ છે, શ્રી દર્શનમ છે, અમૃતાલયમ છે, હીરા મંદિર છે, મત્સ્યગંધા છે, કેટલા બધા. મંદિર કેવું હોવું જોઈએ? મંદિર શુદ્ધ હોવું જોઈએ, મંદિર શાંત હોવું જોઈએ. અને ભગવાનનું મંદિર પણ કેવું છે? શુદ્ધ છે. ભગવાનનું મંદિર પણ કેવું છે? શાંત છે. ઇન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. કૃતો નો તદ્ધે તવઈ સતત કૃતા લોભાદયો યે બુધલિંગ ભાવા તથાપિ દંડમ ભગવાન બિભર્તિ ધર્મસ્ય ગુપ્તયે ખલ નિગ્રહાય. શું